नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस भिडियोमा हामीले अंग्रेजी स्वर वर्णमाला र व्यञ्जन वर्णमालाको भिन्नता पहिचान गर्नेछौँ र आज हामीले यसमा स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण सिक्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। Hello everyone, welcome to this video. In this video, I hope to teach you some basic English. So this video is for very low level beginners. Now when you watch this video, I want you pay attention. Watch entire video. Please listen carefully. If there are any words, expression that you want to know, please check your dictionary. Another thing you should do is please repeat after me. Now in this video I want to talk about difference between vowels and consonants. In the English alphabet there are 26 letters. अंग्रेजी व्यञ्जन वर्णमालामा 26 वर्ण हुन्छन्. In this English alphabet there are 5 main vowels, 1 special vowel, and rest are consonant. So let's look at the English alphabet. First letter A is vowels. Another letter B is consonant. C is consonant. D is also consonant. And E is vowel. F is consonant. G is consonant. H is consonant. I also vowel. J is consonant. K is consonant. L is consonant. M is also consonant. N is also consonant. O is vowel. P is consonant. Q is consonant. R is consonant. S is consonant. T is consonant. U is last vowel. V is consonant. X is consonant. Y is special vowel. Z is last consonant. Y is special vowel. I will talk about later in this video. Okay, there are 26 letters in English alphabet. In English alphabet there are 5 main vowels and 1 special vowel. Rest are consonant. आउनुहोस् भिडियोको यो पार्टमा हामीले अंग्रेजीका वावल अर्थात् स्वर व्यञ्जन वर्णमाला कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ यसको बारेमा हामीले सिक्ने छौं. Let's look at some words. Now all English words have vowels, maybe one or many vowels. So let's look at these words. आउनुहोस् यिनी शब्दहरूलाई ध्यानपूर्वक हेरौँ. क्याट पहिलो अक्षर क्याट हो. CAT क्याट, क्याट माने बिरालो. दोस्रो शब्द EGG, एग, एग माने अंडा. अर्को शब्द HIT हिट. अनि अर्को शब्द TOP डब. अनि अन्तिम शब्द CUT कट. र त्यसै प्रकार WHY वाई. र अर्को शब्द BICYCLE बाइसिकल. अर्को शब्द PRITTY प्रिटी. अर्को शब्द YOUU. अर्को शब्द अन्तिम शब्द YESS. आउनुहोस् CAT क्याटमा C, consonant A
भावल र टी कन्सोनेन्ट। त्यस्तै अर्को शब्द EGG मा E भावल र GG कन्सोनेन्ट। अर्को शब्द HIT हिट मा H कन्सोनेन्ट र I भावल र T कन्सोनेन्ट हो। टप मा T कन्सोनेन्ट O भावल र P कन्सोनेन्ट हो। र अन्तिम शब्द CUT कटमा C कन्सोनेन्ट U भावल र T consonant हो। So we have main vowels A E I O U र हामीसँग मेन भावल स्वर व्यञ्जनमाला भए A E I O U र मैले Y स्पेशल भावल हो भनेर भनेको थिएँ। So I say Y is special vowel. That's become sometime it is a vowels and sometime it is a consonant. यो कुनै अवस्थामा भावल पनि बन्छ र कुनै अवस्थामा कन्सोनेन्ट पनि बन्छ। सो लेट्स लुक एट द वर्ड र आउनुहोस् यो शब्दमा हेरौँ। WHY मा आई को जस्तो साउन्ड आउँछ वाइ। यसमा आई को जस्तो साउन्ड आउँछ त्यसैले यो भावल हो। सो लेटर्स वाइ sound like I, so this is vowel. Bicycle अर्को शब्द हो bicycle। bicycle मा BICYCLE यसमा E जस्तो साउन्ड आउने भएको कारणले Y एउटा vowel हो। In this letter Y sound like I, so in this case Y is vowel. Pretty PRITTY pretty मा पनि यसमा E को जस्तो साउन्ड आउने भएको कारणले Y एउटा भावल हो। अब अन्तिममा बचेका U र S यसमा Y पहिले आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कन्सोनेन्ट हो। यसको पहिचान कसरी गर्ने? कुनै पनि शब्दको पहिले Y आयो भने र त्यसको साउन्ड त्यसको ध्वनि AU जस्तो साउन्ड आयो भनेदेखि यो चाहिँ कन्सोनेन्ट हुन्छ। जस्तै YOU U अनि YES yes. So again 5 main vowels A E I O U and a Y the special vowel. Now we should remember vowels are A E I O U and a Y the special vowel. Okay, repeat after me. A E I O U and a Y the special vowel. आउनुहोस् पुनः दोहोऱ्याएर भनौँ। A E I O U र Y एउटा स्पेशल भावल हो र मेन भावल भनेका A E I O U र एउटा स्पेशल भावल भनेको Y हो। ओके, रिपिट आफ्टर मी। There are 5 vowels A E I O U and sometimes Y. One more time faster. A E I O U sometimes Y. One more time faster. A E I O U sometimes Y. Thank you for listening. र यो भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले अङ्ग्रेजी स्वर वर्णमाला र व्यञ्जन वर्णमालाको भिन्नता छुट्यायौँ। यसमा हामीले सिक्यौँ कि स्वर वर्णमाला भनेका A E I O U र कुनै स्थितिमा चाहिँ Y हुन्छ र बाँकी बचेका अक्षरहरू चाहिँ व्यञ्जन वर्णमाला हुन्। र अङ्ग्रेजी वर्णमालामा 26 अक्षर हुन्छन् र 26 अक्षर मध्ये जुनमा A E I O U भनेका चाहिँ मेन भावल्स र Y भनेको कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ आउने भावल हो। बाँकी बचेका सबै अङ्ग्रेजी अक्षरहरू ती कन्सोनेन्ट हुन्। धन्यवाद। भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै प्रकारका अन्य भिडियो हेरेर अङ्ग्रेजी सिक्नका लागि मसँग जुड्नका लागि तल चाहिँ च्यानलमा रातो सब्सक्राइबको बटन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोला र आएको नोटिफिकेसनमा अललाई सेलेक्ट गरिदिनु होला। किनभने यस्तै अङ्ग्रेजी सिक्ने भिडियो सबभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सागर बुढालाई आज्ञा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। सिक्दै रहनुहोस्, सिकाउँदै रहनुहोस्। जय नेपाल।